शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु जिबा खबर उपरकू। सार्वजनीन हेब रत्न भंडार तथ्य गृह रे उत्तर रखिले आईन मंत्री। श्रीमंदिर रत्न भंडार अलंकार नहीं बड़ सूचना देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। रत्न भंडार रे केते अलंकार सार्वजनीन रहिबे सरकार बोली मंत्री कहिछन्ति। बजेट अधिवेशन रे आज तृतीय दिन प्रश्नकाल स्वाभाविक चलिबो कि नहीं ताकू नै आशंका देखा दैथिबा बेले आरंभरू विरोधी को प्रबल हट्टगोल देखिबाकू मिलिछि। आज भी गृह सरगरम रहिछि। एहा परे गृह कार्य पुणी आरंभ होउथिबा बेले गणति शेष हेबा परे अलंकार नहीं तथ्य दियाजिबो बोली मंत्री कहिसंती। मरामती कार्य चालू रहिछि। शेष हेबा परे गणति शेष थर 1978 रे रत्नभंडार गणति होइथिला। परवर्ती खबर विधानसभा रे रोचक तथ्य मोहन माझी पाई बाहरिले बीजेडी नेता प्रसन्न खोलाखोली कहीदेले एमती। मुख्यमंत्री मोहन माझी पाई बाहरिले विरोधी दल उपनेता तथा बीजेडी नेता प्रसन्न आचार्य। शनिवार विधानसभा रे एपरि दृश्य देखिबाकू मिलिछि। गृह रे राज्यपाल को अभिभाषण रे धन्यवाद प्रस्ताव आलोचना बेले मुख्यमंत्री मोहन माझी पाई बाहरिचंती प्रश्न आचार्य। जहाकू नै ओडिशा राजनीति रे चर्चा जोर धरिछि। प्रश्न कहिचंती मोहन माझी आदिवासी संप्रदायर सरल सामायिक लोक। तांकू सोशल मीडिया रे ट्रोल करा जायछि। एपरि न हेबा को से अपील करछंती। परवर्ती खबर राज्य रे 21,476 अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह नहीं। राज्य रे 21,476 अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह नहीं। गृह रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा लिखित उत्तर 31,456 अंगनवाड़ी केन्द्र रे विद्युत संजोग नहीं। 47,737 अंगनवाड़ी केन्द्र रे पाचेरी नहीं बोली कहले प्रभाती। अतिथि अध्यापकों भरोसा रे राज्य रे नामकर विश्वविद्यालय। राज्यर 17टी विश्वविद्यालय रे 963 जन अतिथि अध्यापक पाठ पढ़ाउछन्ति। एने आज विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिछन्ति उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज। मिलिथिबा सूचना मुताबक बीजेडी विधायक अरविंद महापात्र विधानसभा रे विश्वविद्यालय रे खाली पड़िथिबा पदवी को नहीं प्रश्न करथिले, जहार उत्तर रखिथिले उच्च शिक्षा मंत्री। परवर्ती खबर केवाईसी अपडेट करिनाहंती 33 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी। मार्च 31 जाए बढ़िला अवधि। केवाईसी करिनाहंती 33 लाख रु अधिक हिताधिकारी। मार्च 31 जाए बढ़िला राशन कार्ड केवाईसी अवधि। डीलर पॉइंट रे नेटवर्क समस्या पाई समय अवधि वृद्धि कले सरकार। एने सूचना दे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती राज्य रे 341 डीलर पॉइंट रे नेटवर्क समस्या रही। 230 डीलर पॉइंट रे नेटवर्क नहीं। 111 डीलर पॉइंट रे स्लो नेटवर्क समस्या रही। एथिपाई हिताधिकारी माने केवाईसी अपडेट करि पारि नाहंती। तेणु नेटवर्क नथिबा स्थान रे स्वतंत्र डिवाइस लागिबो। सेमानक समस्या को देखि सरकार मार्च 31 जाए समय अवधि वृद्धि करछंती। ए पर्यंत प्राय 2,49,08,457 कोटी हिताधिकारी केवाईसी अपडेट कर सारी। राज्य रे 90% केवाईसी अपडेट सरीछि। राज्य बाहर थाई 1,35,258 हिताधिकारी केवाईसी अपडेट करिसंती। 19 रु राज्य रे हालुकारु मध्यम धरण वर्षा संभावना। विभिन्न जिला को वार्निंग जारी। राज्य रे आसंता 4 दिन पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 19 रु 22 तारीख
ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 19 ଓ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 19 ତାରିଖରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 22 ତାରିଖରେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ 250 କୋଟି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ 190 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସରକାର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଯାହାକି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। 2023-24ରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 96 କୋଟି ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ 53 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବକେୟା ଦରମା ପାଇବେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ଲୋଏଲ ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମହିଳା। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋଏଲ ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ। ସିଆର୍ପି, ଏମ୍ବିକେ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଲୋଏଲ ପିଏମ୍ଜିରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବକେୟା ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ଦରମା ପାଇନଥିବା ଦାବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସରକାର। 10 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ପାଇବେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ସିଆର୍ପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ଏମ୍ବିକେ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର ପାଇବେ ବକେୟା ଦରମା। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ 10 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଦେବେ ନୂଆ ସରକାର। ଏନେଇ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସହାୟତା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 62,000ରୁ ଅଧିକ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ସୁର। କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଦଳକୁ ଫେରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। 9 ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସୁର। ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିଛି ବହୁତ ଖୁସି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମୋ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ନେହରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ପିସିସି କରି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି ଏଆଇସିସି। 9 ମାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛି, ହେଲେ ସଂଗଠନ କେବେ ଛାଡ଼ିନି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ଏହିପରି ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ସାନ ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱର ସବୁ ନେତା ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା ମିଡିଆ କହିଲା ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବୈଠକ। ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। 2 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଦୁଇ ନେତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍। ସିଏନ୍ଏନ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ୱିଲ୍ ରିପ୍ଲି ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜାପାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାବାଙ୍କ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନରେ ଲାଗିଲା କୋହଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାକିସ୍ତାନ ଆୟୋଜିତ କାର ଖେଳାଯିବ। କେବଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁବାଇରେ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଶଂସକ ସେଠାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆରସିବି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମବେତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ବାବର ଆଜାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଜୋରଦାର ସ୍ଲୋଗାନ ଠାରୁ ବାବର ଆଜାମଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି।